सत श्री अकाल। पंजाबी नैशनल खबरां 'च आप सब नूं जी आया। मैं हाँ सवलीन कौर जसर ते आओ पहलां झात मारदे हां अज दीआं कुछ खास खबरां ते। दिल्ली सरहद ते किसानां ने लगाया पक्का धरना। किसान आगूआं ते हज़ारां किसानां खिलाफ इरादा-ए कतल ते होर गंभीर धारावां तहत केस होए दर्ज। हरियाणा सरकार वल्लों कौमी मार्गां दी पटाई ते होर रोकां चर्चा दा विशा बणीਆਂ। रावी दरिया विच रुड़ के आउंदी करोड़ां रुपए दी हैरोइन BSF ने कीती बरामद। पंजाब सरकार वल्लों नगर निगम चोणां 13 फरवरी तक करवाउण लई नोटिफिकेशन जारी। भारत बणिया 8वां सब तो वध अतवाद पीड़ित देश। ते हुण खबरां दा विस्तार। सारियां रोकां फतेह करके दिल्ली पहुंचे किसानां ने ਸਿੰਘੂ नेड़े दिल्ली बार्डर ते पक्का धरना लगा दिता है। हालांकि केंद्र सरकार ने किसानां दे रोह अगे झुकदियां दिल्ली दाखल होण ते रामलीला मैदान दी थां बुराड़ी मैदान विच प्रदर्शन करन दी इजाजत दे दित्ती सी, पर किसानां ने इस पेशकश नूं रद्द कर दिता है अते इसे दौरान भारतीय किसान यूनियन उगराहां ने साफ आख दिता है कि बुराड़ी मैदान विच नहीं जावांगे, जंतर मंतर विखे प्रदर्शन करांगे। जे नहीं इजाजत दित्ती तां दिल्ली बार्डर ही सील कर देंगे। कई होर किसान आगू भी इस गल दे हक विच ने कि बुराड़ी नहीं जाना। किसानी संघर्ष दी कशमकश जारी है अते केंद्र सरकार गलबात करन दा सद्दा भी दे रही है, पर नाल ही अपने वल्लों बनाए गए खेती कानूनां नूं लगातार जायज़ ठहरा रही है। इसे दौरान पता लगा है कि हरियाणा विच कई किसान आगूआं खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। दिल्ली वाल नूं किसानां दे काफले दा सिलसिला लगातार जारी है अते सड़कां ते ट्रैक्टर ट्रालियां ही दिसदियां नज़र आ रहीआं ने। पंजाब तो दिल्ली वाल गए किसानां नूं हरियाणा विच रोकण लई कौमी हाईवे अते होर सड़कां ते जिवें रोकां खड़ियां कीतीआं गईआं, कंडियाली तार लगाई गई अते क्रेनां नाल कंक्रीट दे भारी ब्लॉक खड़े कीते गए अते कुछ थावां ते सड़कां नूं 10 ਤੋਂ 15 फुट तक डूंगा पुट्टण अते सड़कां ते मिट्टी दे टिप्पर अते टिब्बे खड़े करन वर्गियां पुलिस ते स्थानक प्रशासन ਵੱਲੋਂ कीतीआं गईआं कार्रवाईआं कानूनी हलकिਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਨਾਮਵਰ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਰੇਡੀਓ, TV ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਕਤ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਜਾਂ ਪੁਟਾਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਲਈ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। इस संबंधी सरकार वालों अगाऊ कोई सूचना नहीं दी गई सी, जिस कारण वड्डी पद्धर ते आउण जाण वाले लोकां नूं परेशानी दा सामना करना पिया। इस सब दे बावजूद कोई भी कानूनदान इन्हां मुद्दिआं नूं चुनौती देण दा हौसला करन लई तैयार नहीं है। जम्मू कश्मीर दे राजौरी सैक्टर विच पाकिस्तान वालों कीती गई भारी गोलाबारी विच भारत दे 2 जवान शहीद हो गए, जिन्हां विचों एक 22 सालां दा सुखबीर सिंह नां दा गबरू पंजाब दे तरनतारन जिले दे खडूर साहिब इलाके दे पिंड खवासपुर दा सी, जो कि हाले 2 साल पहलां ही फौज विच भर्ती होया सी। हाले 4 महीने पहलां ही अपनी भैण दे विआह लई पिंड छुट्टी कट्टण आया सी। 4 भैण भरावां विचों सुखबीर अजे कुआरा सी। दस दईए कि सुखबीर सिंह दा पिता कुलवंत सिंह इस समय खेती कानूनां खिलाफ धरनिਆਂ विच शामिल होण लई दिल्ली गया होया सी, जिथे उस नूं पुੱਤਰ दी शहादत दी खबर मिली। भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहां ने यह जानकारी अपने फेसबुक सफ़े उत्ते सांझी कीती है अते इस यूनियन ने परिवार नाल दुख भी साझा कीता है। शहीद दी मां जसबीर कौर अते पिता कुलवंत सिंह नूं अपने पुੱਤਰ दे चले जाण दा जिथे गम है, उत्थे देश लई कुर्बान होण ते सारा परिवार माणवी महसूस कर रहा है। रोंदे होए मां ने दस्सिया कि एक दिन पहलां ही सुखबीर ने सारे परिवार नाल फोन ते गलबात कीती सी अते मां नूं आख्या सी कि मेरे लिए कोटी स्वेटर बुन के रखी, मैं जद आवांगा पा लवांगा, पर अजिहा ना हो सकिया अते वो देश लई वड्डी कुर्बानी दे गया। इस संबंध विच मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने डूंगे दुख का इजहार करदिआं सुखबीर दे एक परिवारक मैंबर नूं नौकरी अते 50 लाख दी एक्स ग्रेशिया का ऐलान भी कीता है। अंबाला दे चंडीगढ़ हाईवे उत्ते दिल्ली जा रहे किसानां उत्ते पानी दियां बछाड़ां कर रहीआं जल तोपां दा मूँह बंद करन वाले नौजवान किसान उत्ते हत्या दी कोशिश दा मुकदमा दर्ज कर दिता गया है। नौजवान दी पछाण 26 साला नवदीप सिंह वजों होई सी। नवदीप छाल मार के वाटर कैनन उत्ते चढ़ गया सी अते पानी बंद करके
ਵਾਪਸ ਨੇੜੇ ਖੜੇ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਉੱਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ 26 ਸਾਲਾ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਅਜਿਹੇ ਠੰਡੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਿਆ। ਉਸਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ। ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧਦੀਆਂ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। BSF ਸੈਕਟਰ ਮਮਦੋਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਪੈਕੇਟ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਚੌਂਕੀ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ 29 ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੈਰੋਇਨ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਦਿਆਂ 7 ਪੈਕੇਟ ਹੈਰੋਇਨ ਜੋ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਕਿਲੋ 750 ਗ੍ਰਾਮ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਿਸਤੌਲ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਗਦੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ 'ਚ ਰੁੜ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ BSF ਦੀ 73 ਬਟਾਲੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰੋਇਨ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜੋ ਦਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, 109 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ 13 ਫਰਵਰੀ 2021 ਤੱਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ 9 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਬੋਹਰ, ਬਟਾਲਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ, SAS ਨਗਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਫਗਵਾੜਾ, ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 109 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਾਰਡ 37 ਅਤੇ 2, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਮਾਇਲਪੁਰ ਦੇ ਵਾਰਡ 11 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦਾਖਾ ਦੇ ਵਾਰਡ 8 ਦੀ ਉਪ ਚੋਣ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਬਣਨ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਐਂਡ ਪੀਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਗਲੋਬਲ ਟੈਰੋਰਿਜ਼ਮ ਇੰਡੈਕਸ 2020 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 8ਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਤਵਾਦ ਪੀੜਤ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਕੜੇ 7.353 ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ 2019 ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਤ ਖਿੱਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਕੜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ 10 ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕਾਂ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਧੇਰੇ ਪੀੜਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 163 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 9.592 ਅੰਕ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦ ਪੀੜਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਰਾਕ 8.682 ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਤੇ 8.314 ਅੰਕ ਨਾਲ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਪੀੜਤ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ 2018 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2019 ਵਿੱਚ 15% ਘੱਟ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ 2014 ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 5ਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2019 ਵਿੱਚ 558 ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 277 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਪੀੜਤ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮੀ, ਨਕਸਲੀ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਰੁੱਪ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2019 ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 20% ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ GDP ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਭਾਵ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ ਵਿਚਕਾਰ 23.9% ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਭਾਵ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਭਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ GDP ਵਿੱਚ 7.5% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਪੱਖੀ ਵੀ। ਚੰਗਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਹਿਰ 8% ਤੋਂ 12% ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਨਾ ਪੱਖੀ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ GDP ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗਰੋਥ ਆਈ ਹੈ। GDP ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਫ਼ ਦਿਸਿਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਅਨਲੌਕ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਜੂਨ ਤੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਸੁਧਾਰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਗਿਰਾਵਟ 7.5% ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਵਲੀਨ ਕੌਰ ਜੱਸੜ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ। Thank you.